ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਤਿਮ ਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਅੰਗ ਤੋਂ ਔਰ ਕਿਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ थोड़ी लंबी हो जाएगी, कृपा करके ध्यान नाल सारी देखना। और वीडियो ये तुहाडे लई काम दी है, जानकारी भरपूर वीडियो है। अज किसी को समा नहीं है, अज 25-30 सेकंड का शॉर्ट जां रील चलती है, सो वीडियो लंबी है, तो कृपा करके जे देखण लगो तो पूरी वीडियो देखियो। गुरु साहब ने कहा, धन सो राग सुरंगड़ अलापत सब तिख जाए। सो गुरु साहब ने कहा कि वो राग भागां वाले हैं जिन्हां दे उचारण करन नाल मन की तिख ते मिट जाती है, भुख मिट जाती है। सो गुरु साहब ने रागां नूं बहुत वडियाया है और आपां रागां बारे जानकारी लैनी है। संगीत मनुखी मन की संवेदना नूं सब तो ज़्यादा प्रभावित करता है। संगीतक तरंगां मनुखी चेतना विच हलचल पैदा करदियां हन। सही वेले ते ढुकवां राग होवे तां रचना का सीधा असर मनुख की मानसिकता नूं टुंबदा है। अजोके समय सानूं बहुत सारा बेताल संगीत परोसिया जा रहा है, जिस करके सारी कायनात बेचैनी के आलम विचों गुजरती हुई आत्मिक आनंद तो विरवी हो बैठी है। हर राग दे गाउण दा समां ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ लय मनुखी मन ते अपना प्रतੱਖ प्रभाव ਛੱਡਦੀ है। आत्मक आनंद की प्राप्ति लई गुरु साहिबान ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ गुरमुत ਕਾਵ ਦੇ रूप ਵਿੱਚ अनमोल ਤੋਹਫੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ जी ਵਿੱਚ 31 ਰਾਗਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। गुरु अमरदास जी ने फरमान किया है, जत संजम तीर्थ ओना जुगां का धर्म है, कल मैं कीरत हर नामा। सतगुरु नानक पातशाह जी ने सवेरे दोपहर ਅਤੇ शाम समय गाए जाने वाले 19 रागां विच खसम दी बाणी नूं गायन किया है। भाई मरदाना जी गुरु की हजूरी विच पहले कीर्तनीय होने का मान प्राप्त होया है, जिन्हां ने लगभग 47 साल ये सेवा निभाई। गुरबाणी दे कीर्तन की महत्ता यह है कि इस विच संगीत, कविता अते फिलासफी तिन्ने गल्लां दा सुमेल है। राग की प्रधानता नहीं बल्कि विचारधारा नूं मुख रखिया है। फरमान कीता है, सबना रागां विच सो भला भाई, जित वसिया मन आए। इसी तरह गुरु अंगद देव जी ने कीर्तन राही ही शब्द सुरत कीनी वरखाई भाव धर्म प्रचार की सेवा निभाई। गुरु अमरदास जी ने पहली पातशाही द्वारा गाए 19 रागां विचों 17 रागां विच गुरबाणी उचारण की। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। दे वचना राही कल युग मह कीर्तन प्रधाना की फिरत पाई। गुरु रामदास जी ने सिक्खी जीवन जांच की परिभाषा अंकित कर फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै दी सख्त ताकीद की। आप जी ने 30 रागां विच बाणी उचारण की। पंजवें पातशाह जी नूं भट्टां ने कल युग जहाज अर्जन गुर कह के सन्मानिया। पातशाह जी ने शब्द गुरु प्रकाशिओ की रहमत की। आप जी की बाणी सारे गुरु साहिबान तो वधेरे है। साहिब जी ने तुलात्मक अध्ययन राही ये गल सच जगत लुकाई सामने उजागर की कि विचार के समझण तो बिना पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो आद रस्मी गल्लां नाल। प्यारे इन विध मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेकां
ਵਚਨ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੇ ਕਰਮਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਜਿਸ ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਤੇਰੋ ਸੇਵਕ ਇਹ ਰੰਗ ਮਾਤਾ। ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜੋਦਰੀ ਕੀਤੀ ਸੋ ਅਸਥਾਨ ਬਤਾਵਹੁ ਮੀਤਾ। ਜਾ ਕੈ ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤਾ। ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਈਐ। ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਮੀਚ ਹੁਟੈ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਏ, ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ। ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹਿ ਛੁਟਹਿ ਨਿਕਟ ਨ ਜਾਈਐ ਦੂਤ। ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਬਹੁ ਕਰਤੇ ਕਾ। ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਸਰੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ 4 ਚੌਂਕੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਿਲਾਵਲ ਕੀ ਚੌਂਕੀ, ਆਥਨ ਵੇਲੇ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, 4 ਘੜੀਆਂ ਰਾਤ ਬੀਤੀ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸੁਨ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ। ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਸਾਧੂ ਗਾਵਹਿ ਤਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਕਲਯੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਇਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 973 ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ 63, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ 1 ਰਾਗ ਅਤੇ 6 ਪਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 17 ਰਾਗ ਸ਼ਬਦ 891, ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ 1 ਰਾਗ ਅਤੇ 5 ਪੌੜੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸ਼ਬਦ 644। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ 1 ਰਾਗ ਅਤੇ 3 ਪੌੜੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਨ 2313। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 15 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 116 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਭਗਤ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ 2 ਰਾਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ 116 ਹਨ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 2 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦੇ 3 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜੋ 4 ਹਨ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 18 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 61 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਭਟਕਲ ਜੀ ਦੇ 54 ਸਵਈਏ ਹਨ। ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦੇ 1 ਰਾਗ ਵਿੱਚ 1 ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਭੱਟ ਜਲ ਜੀ ਦੇ 5 ਸਵਈਏ ਹਨ। ਭਗਤ ਬੈਣੀ ਜੀ ਦੇ 3 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਦੇ 2 ਸਵਈਏ ਹਨ। ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ 1 ਰਾਗ ਵਿੱਚ 1 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਦੇ 8 ਸਵਈਏ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ
ਕੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ 537 ਹਨ। ਔਰ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਦੇ ਸਵਈਏ 14 ਹਨ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 16 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 40 ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਭੱਟ ਬੱਲ ਜੀ ਦੇ ਸਵਈਏ 5 ਹਨ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਭੱਟ ਨਲ ਜੀ ਦੇ ਸਵਈਏ 16 ਹਨ। ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਭੱਟ ਗਯੰਦ ਜੀ ਦੇ 13 ਸਵਈਏ ਹਨ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ 2 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਭੱਟ ਸੱਲ ਜੀ ਦੇ 3 ਸਵਈਏ ਹਨ ਜੀ। ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਅਤੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਭੱਟ ਭੱਲ ਜੀ ਦੇ ਸਵਈਆ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ। ਭੱਟ ਹਰਬੰਸ ਜੀ ਦੇ 9 ਸਵਈਏ। ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਤੁਕ, ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ 4923 ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਆਪ ਉਚਾਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ 553 ਅੰਗ 'ਤੇ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਸ਼ਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬਾਕੀ 9 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ 31 ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵਾਰਾਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਰਾਂ 22 ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਵਾਰਾਂ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਰਾਗ ਮਾਝ, ਆਸਾ ਅਤੇ ਮਲ੍ਹਾਰ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰਾਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੁਜਰੀ, ਸੂਹੀ, ਰਾਮਕਲੀ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰਾਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਗੌੜੀ, ਬਿਹਾਗੜਾ, ਬੜਹੰਸ, ਸੋਰਠ, ਬਿਲਾਵਲ, ਸਾਰੰਗ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਵਿੱਚ 8 ਵਾਰਾਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੌੜੀ, ਗੁਜਰੀ, ਜੈਤਸਰੀ, ਰਾਮਕਲੀ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਵਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 21 ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ 22ਵੀਂ ਵਾਰ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ 31 ਰਾਗਾਂ ਅਤੇ 22 ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਧੁਨਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 20 ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਸੂਰਬੀਰ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਢੰਗ ਪਰ ਗਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 9 ਧੁਨਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲ ਨੱਥੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਡੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਗਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ। 9 ਧੁਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਧੁਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਰ ਕੀ ਮਾਝ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਲਕ ਮਰੀਦ ਚੰਦਰਹੜਾ ਸੋਹੀਏ ਕੀ ਧੁਨ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਕੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕੀ ਧੁਨ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਰ ਆਸਾ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨ। ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਬਹਿਰਾਮ ਕੀ ਧੁਨ। ਪੰਜਵੀਂ ਜੋ ਧੁਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਡਹੰਸ ਦੀ ਵਾਰ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਲੱਲਾ ਬਹਿਲੀਮਾ ਕੀ ਧੁਨ। ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਯੋਧੇ ਵੀਰੈ ਪੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਧੁਨ। ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਰਾਏ ਮਹਿਮੇ ਹਸਨੇ ਕੀ ਧੁਨ। ਵਾਰ ਮਲ੍ਹਾਰ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਰਾਣੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਤਥਾ ਮਾਲਦੇਓ ਕੀ ਧੁਨ। ਕਾਨੜੇ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਮੂਸੇ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ 9 ਧੁਨਾਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 31 ਰਾਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਜੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,
ਉਹ ਵੀਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ 31 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਠਾਠ ਦਾ ਔੜਵ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਗ ਹੈ। ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸੇ ਰਾਗ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੌਡਾ ਵੇਲਾ, ਦਿਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 14 ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗ 93 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 14ਵੇਂ ਅੰਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰਾਗ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਮੋਤੀ ਤੈ ਮੰਦਰ ਉਸਰਹਿ, ਰਤਨੀ ਤੈ ਹਉ ਜੜਾਉ। ਕਸਤੂਰ ਕੰਗ ਅਗਰ ਚੰਦਨ, ਲਿਪ ਆਵੈ ਚਾਉ। ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਹਰ ਬਿਨ ਜਿਉ ਬਲ ਜਾਉ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਪੁਛ ਦੇਖਿਆ। ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਥਾਉ ਰਹਾਉ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਮੋਤੀ ਤੈ ਮੰਦਰ ਉਸਰਹਿ, ਰਤਨੀ ਤੈ ਹਉ ਜੜਾਉ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 100 ਚੌਪਦੇ, 29 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, 3 ਛੰਤ, 1 ਵਣਜਾਰਾ, 1 ਮਹੱਲਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਮਾਝ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਤ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ। ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧੁਨ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 94 ਅੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਅੰਗ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਚਨਾ 12 ਮਾਹ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 50 ਚੌਪਦੇ, 39 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, 1 12 ਮਾਹ, 1 ਦਿਨ ਰੈਣ ਅਤੇ 1 ਵਾਰ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਗੌੜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭੇਦ ਗੌੜੀ, ਗਵਾਰੇਰੀ, ਦੀਪਕੀ, ਚੇਤੀ, ਦੱਖਣੀ, ਪੂਰਬੀ, ਬੈਰਾਗਣ, ਮਾਝ, ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਮਾਲਾ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਦਿਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 151 ਤੋਂ 346 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 251 ਚੌਪਦੇ, 44 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, 11 ਛੰਤ, 1 52 ਅੱਖਰੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, 1 ਥਿੱਤੀ, 1 ਵਾਰ, 1 ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 74 ਪਦੇ, ਕਬੀਰ ਦੇ 1 52 ਅੱਖਰੀ, 1 ਥਿੱਤੀ, 1 ਵਾਰ, 1 ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਪਦਾ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 5 ਪਦੇ ਹਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਰਾਗਨੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸੌਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਸਾਂਝ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਗਾਉਣਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਅੰਗ 347 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 488 ਅੰਗ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ 1 ਸ਼ਬਦ ਸੌਦਰ ਦਾ, 1 ਸੋ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ। 231 ਚੌਪਦੇ, 39 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, 3 ਬਿਰਹੜੇ, 2 ਪਟੀਆਂ, 35 ਛੰਤ ਅਤੇ 1 ਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 37 ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ, 5 ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, 6 ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, 3 ਧੰਨੇ ਦੇ ਅਤੇ 2 ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ 5ਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਅਧੀਨ
48 ਚੌਪ ਦੇ 9 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਵਾਰਾਂ ਹਨ। ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ। ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਅੰਗ 499 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 526 ਅੰਗ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 2 ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ, 2 ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, 1 ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, 2 ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ 1 ਸ਼ਬਦ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਦਾ 6ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਾਵਲ ਨਾਟ ਠਾਠ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਗਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੁਰ ਹਨ। ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ 4 ਘੜੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਰਾਗ ਅੰਗ 527 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗ 536 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 47 ਚੌਪ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, 38 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ 3 ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਬਿਹਾਗੜਾ ਦਾ 7ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਠਾਠ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਗ ਹੈ। ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ ਅੰਗ 537 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 556 ਅੰਗ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਅਧੀਨ 2 ਚੌਪ ਦੇ, 15 ਛੰਤ ਅਤੇ 1 ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਦਾ 8ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਚ ਠਾਠ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਗ ਹੈ। ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਅੰਗ 557 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗ 594 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਅਧੀਨ 24 ਚੌਪ ਦੇ, 2 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, 17 ਛੰਤ, 9 ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਦਾ 9ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਚ ਠਾਠ ਦਾ ਔੜਵ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਗ ਹੈ। ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਰਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਅੰਗ 595 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 659 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਅਧੀਨ 139 ਚੌਪ ਦੇ, 10 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 11 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ, 3 ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, 7 ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਭੀਖਣ ਜੀ ਦੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਧਨਾਤਰੀ ਦਾ 10ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਠਾਠ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਗਨੀ ਹੈ। ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਦਿਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਧਨਾਤਰੀ ਰਾਗ ਅੰਗ 660 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 695 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਰਤੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਗ ਅਧੀਨ 93 ਚੌਪ ਦੇ, 3 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਅਤੇ 5 ਛੰਤ ਦਰਜ ਹਨ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 5 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ, 5 ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, 3 ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, 1 ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਸੈਨ, ਪੀਪਾ ਅਤੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਜੈਤਸਰੀ ਦਾ 11ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਠਾਠ ਦੀ ਔੜਵ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਗਨੀ ਹੈ। ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਦਿਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ ਅੰਗ 696 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 710 ਅੰਗ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 27 ਚੌਪ ਦੇ, 3 ਛੰਤ ਅਤੇ 1 ਵਾਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 1 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਢੋਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ 12ਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਢੋਡੀ ਠਾਠ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਗਨੀ ਹੈ। ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਦਿਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਢੋਡੀ ਰਾਗ ਅੰਗ 1711 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 718 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 32 ਚੌਪ ਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਬਰਾੜੀ ਦਾ 13ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰੂ ਠਾਠ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਗਨੀ ਹੈ। ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਦਿਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਬਰਾੜੀ 719 ਅੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 720 ਅੰਗ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 7 ਚੌਪ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ 1 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਗ ਤਲੰਗ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਾਵਲ ਠਾਠ ਦਾ ਇੱਕ ਔੜਵ ਰਾਗ ਹੈ। ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਦਿਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ। ਇਹ ਤਲੰਗ ਰਾਗ 721 ਅੰਗ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 727 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਗ ਅਧੀਨ 12 ਚੌਪ ਦੇ, 5 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 1 ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, 2 ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਦਾ ਨੰਬਰ 15ਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਠਾਠ ਦਾ ਸਾੜ ਰਾਗਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ 2 ਘੜੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ 728 ਅੰਗ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗ 794 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਅਧੀਨ 82 ਚੌਪਦੇ, 16 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, 3 ਕੁਚਜੀ, ਸੁਚਜੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੰਤੀ, 29 ਛੰਤ, 1 ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ 5 ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ, 3 ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ 2 ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਦਾ 16ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਤ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਦਿਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਅੰਗ 795 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 858 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 149 ਚੌਪਦੇ, 11 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, 1 ਥਿੱਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, 2 ਵਾਰ, 7 ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅਤੇ 9 ਛੰਤ, 1 ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 12 ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ, 1 ਸ਼ਬਦ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, 2 ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ 1 ਭਗਤ ਸਤਨਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਗੌੜ ਦਾ 17ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਤ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਦਿਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੌਂਡ ਅੰਗ 859 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 875 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 28 ਚੌਪਦੇ ਅਤੇ 1 ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 11 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ, 7 ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ 18ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਭੈਰਵ ਠਾਠ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਗਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 81 ਚੌਪਦੇ, 12 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, 1 ਆਨੰਦ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, 1 ਸੱਧ, 6 ਛੰਤ, 1 ਓਅੰਕਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, 1 ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, 2 ਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 1 ਵਾਰ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 12 ਸ਼ਬਦ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ, 4 ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, 1 ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ 1 ਸ਼ਬਦ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਗ ਨਟ ਨਰਾਇਣ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ 19ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਤ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਦਿਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 975 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 983 ਅੰਗ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 19 ਚੌਪਦੇ, 6 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਉਪ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਦਾ 20ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰੂ ਠਾਠ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਦਿਨ ਢਲਣ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਰਾਗ ਅੰਗ 984 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 938 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 14 ਚੌਪਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਲੇਖ ਦਰਜ ਹਨ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਦਾ 21ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾੜਵ ਜਾਤ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਗ ਦਿਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਸਧਾਰਨ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਦਾ 21ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾੜਵ ਜਾਤ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਰਾਗ ਦਿਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਸਧਾਰਨ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 20 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, 62 ਸੋਹਲੇ, 1 ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅਤੇ 1 ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 12 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ, 1 ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, 1 ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜੀ। ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ 22ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਤ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ 4 ਘੜੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਅੰਗ 1107 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 1117 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 11 ਛੰਤ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਛੰਤ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਕੇਦਾਰਾ ਦਾ 23ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਠਾਠ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਰਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੈ।
केदारा राग अंग 1118 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 1124 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 17 ਚੌਪਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੰਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 6 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਭੈਰਵ ਦਾ 24ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 6 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕਾਲ ਹੈ। ਭੈਰਵ ਰਾਗ ਅੰਗ 1125 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 1167 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 93 ਚੌਪਦੇ ਅਤੇ 6 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 20 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ, 12 ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਦਾ 25ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਠਾਠ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਅੰਗ 1168 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 1196 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 63 ਚੌਪਦੇ, 11 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ 8 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ, 3 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ ਦਾ 26ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਠਾਠ ਦਾ ਔੜਵ ਸਾੜਵ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਦਿਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗ 1197 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 1253 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 159 ਚੌਪਦੇ, 7 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਛੰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ, 4 ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਤੁਕ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਦਾ 27ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਚ ਠਾਠ ਦਾ ਔੜਵ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਦਾ ਹੈ। ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਅੰਗ 1254 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 1293 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 61 ਚੌਪਦੇ, 8 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਛੰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ ਦਾ 28ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾਵਾਰੀ ਠਾਠ ਦਾ ਸਾੜਵ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਰਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ 1294 ਅੰਗ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 1318 ਅੰਗ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 62 ਚੌਪਦੇ, 6 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਛੰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਕਲਿਆਣ ਦਾ 29ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਠਾਠ ਦਾ ਔੜਵ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਗਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਰਾਗ ਅੰਗ 1319 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 1326 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 17 ਚੌਪਦੇ ਅਤੇ 6 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਦਾ 30ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 30ਵਾਂ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਭੈਰਵ ਠਾਠ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਗਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਦਾ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 46 ਚੌਪਦੇ, 12 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 5 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ, 3 ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਣੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਜੈਜਵੰਤੀ ਦਾ 31ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਚ ਠਾਠ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਗਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕਾਲ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਜਵੰਤੀ ਰਾਗ ਅੰਗ 1352 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 1353 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 4 ਚੌਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਕਲਿਤ ਹਨ ਔਰ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 30 ਰਾਗ ਹਨ ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ 31 ਰਾਗ ਦਰਜ ਹਨ ਔਰ 31ਵਾਂ ਰਾਗ ਜੈਜਵੰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ
ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਰਚਿਆ ਹੈ।